तो इस कारोबार विच मुनाफा है या नुकसान है? भाई साहब मुनाफे वास्ते काम शुरू किया तो अल्लाह का शुक्र है मुनाफा ही 1 साल तो ही कर रहे हैं। पहले सऊदीया होने हाँ सऊदीया तो आके ही कारोबार शुरू किया तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है बड़ा मुनाफा। अच्छा तुम सऊदीया भी गए हो? हाँ जी। तो की समझते हो सऊदीया बेहतर हो या इत्थे बेहतर हो? इत्थे बेहतर है। इत्थे अपने घर हाँ बीवी बच्चे ने कोल माँ बाप कोल पैसा ज्यादा कमा रहे हैं सऊदीया नालों। बाहर नालों किन्ने की चंगे इत्थे तुसीं? बाहर कमाई दा ही लाख रुपया महीने का इत्थे 3-3.5 लाख रुपया कमाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल फार्मिंग टीवी पीके में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज की वीडियो नहायत ही ज़बरदस्त है। आज हम एक ऐसे फार्मर से मिलने जा रहे हैं जो कि सऊदीया से आके भैंसों का कारोबार कर रहे हैं और एक अच्छा कामयाब भैंसों का फार्म चला रहे हैं। सऊदीया से ज़्यादा कहीं ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा यहाँ पैसे कमा रहे हैं। आए जानते हैं कि ये कैसे अपना कारोबार इन्होंने स्टार्ट किया और ये कामयाब डेयरी फार्म कैसे चला रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 10 साल इनका तजर्बा है। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलें इनसे प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? सरफराज। अच्छा सर कितनी देर से ये कारोबार कर रहे हैं? 1 साल से। अच्छा सर अभी आपके पास कितने जानवर हैं? 20। आपने ये 20 जानवर जो हैं किस मकसद के लिए रखे हुए हैं? दूध का कारोबार करते हैं या इनको सेल करने का भी काम करते हैं? दोनों काम करते हैं। सेल भी कर देते हैं, जब कोई भैंस सेल होती है उसी टाइम उसको सेल कर देते हैं और साथ दूध का काम करते हैं, दूध बेचते हैं। दूध का काम है? हाँ जी। तो क्या समझते हैं दोनों कामों में कौन सा काम जो है वो ज्यादा बेहतर और आसान है? दोनों काम बेहतर हैं, इसलिए कि जो भैंस को 1-2 माह का दूध उसका ले लिया जाता है, उसके बाद उसको बेच देते हैं ताकि वो ज़्यादा, अगर उसको 6 महीने तक रखा जाए फिर वो ज़्यादा नुकसान करती है। अगर 2 महीने बाद बेच दी जाए इतना नुकसान नहीं करती। मतलब अगर तुम उन्होंने 2 महीने बाद बेच छड़ो तो फिर नुकसान कोई नहीं होता? नुकसान कोई नहीं होता, पूरे पैसे कर देंगे। अगर 6 महीने रख लिए फिर वो नुकसान न देख दिया। मझ बहुत महंगी है, 2-2.5 लाख की मझ आ रही है, फिर बाद चो ज्यादा नुकसान 1 लाख रुपया नुकसान कर। अच्छा ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਬਾਰੀ ਨਸਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਲੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੂੜੇ ਵਿਹਾਰੀ ਦੀ ਮੱਝ। ਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹੀ? ਨੀਲੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਐਡਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ? ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਦੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮੱਝ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। अच्छा दुध वास्ते 2-3 महीने दुध दे के फिर ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। दुध वास्ते ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਨੀਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਮੱਝ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੀਚਾ ਵਤਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਝ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 22 ਲੀਟਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 13-14 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ? ਵੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਮੱਝ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ 13-14 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੱਝ ਲਈ 2,75,000 ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦੋਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਇਹਦੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 16 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 16 ਲੀਟਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪੱਕਾ 16 ਲੀਟਰ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਲੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸੇਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੋਂਦੀ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 2.5 ਸਾਲ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜੀ ਇਹਦੀ? 2,75,000 ਰੁਪਏ। 2,75,000 ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਕੀ ਆ? ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੇਲ ਹੋਏ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਤਾ ਨੂੰ ਬੂੜੇ ਵਿਹਾੜੀ ਕਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰੀਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਪਸੰਦ ਆਏ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਝਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਸਾਨ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ? ਅਸੀਂ 1-2 ਮੱਝ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਸੇਲ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੱਝ 1-2 ਖਰੀਦਣੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ 5-6 ਮੱਝਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਪੱਠੇ ਫਿਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੀ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? 20 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਧਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਐਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਰੱਖੇ ਪਹਿਲੇ? ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਜਾਨਵਰ 4 ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਲਏ। ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ 20 ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਚ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਬਸ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੇਖਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਝ ਮਾੜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਨਸੀਬ ਆ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਫਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭੈਂਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗ ਰੱਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਗਾਈਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਮੱਝਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਆਸਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਈਦ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਛੁੱਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਰੇ ਵਗੈਰਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ 5 ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਆਪੀ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, 100 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, 100 ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭੇਜ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ਬਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੰਗਲੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਖੜਦੀ ਹੈ? 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ 12 ਵਜੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल वाले आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। हम अपने चैनल पे ऐसी ही मालूमाती बिज़नेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। खुदा हाफिज़।